इंतहाई वाजिबुल क़दर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मशाइख़ अज़्ज़ाम ढेर काबिल क़दर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा दी। ज़मंग उस्ताद मुहतरम फ़र्ज़ंद अर्जुमन ददे इलाक़ी ज़ीनत व कुला उस्तादुल उलमा दुद्दतुस सुलहा हज़रत मौलाना मुफ्ती नज़ीरुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और पर स्टेज बांधे जलवा अफरोज़ गण शमेर उलमाए किराम सनाख्वानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा दी। मशरान बराजी स्तासोड़ान ने बदखबल ख्यालात इजहार की ज कोशिश पदा कुम च मुख्तसर खबर उकम खुस्तासन ब सिर्फ यो खबर वाड़म जमा प खबर बल सोच कवई को बचा बदल गेदला न एडवांस के न बखना बगवाड़म और को बचा बांधी जमा खबर बद पदील गेदला चिरा खबर गलत दा नो खैर द बयान न बाद मा तदी हुई च मौलवी साहब दा खबर ताऊ कर दा गलत वा नो ज़बबे दा अगन द सही खबर इस दक्लकुम और दाग एहसान ब पजान मनम जमा कम खबर गलत माते उखी और बेरा तदागी प मुताबादिल सही खबर मुखी सिर्फ दी मरगुरु खिदमत के में दरखास्त है चिदा मरगरी कम दा सेठ तवलाड़ दी नो तासु डूई उखियार खलकियो पोया खलकियें दा पदी पेंडाल के केने और दा कम कसान चागल द तावीगी रा तावीगी नो द दी प खिदमत के वजमुंग दरखास्त दावी चे तासु केने कबिल फर्ज दीर जरूरी कार इस्तासो नो खैर देखपल कार उलटवई खुद मजमी मुंतशिर कवल कोशिश में कवई मंगल तनास्ती दा मशरान उलमाए किराम नास्ती और दा अलकान वाड़लकान ज़वानान द्विदल तवलाड़ दी खबरी कई नो आसे तासु न तपोस को मा दा खादत ते तासु न तपोस को दा खादत ते चे दा खादत न दे न बे पकार दादा चे दा कम प्रोग्राम लरागली नु दा खलक दे नो द्वी तमंगुई चे दा खो खल को आदत दा दे चे मजमकम जे किवी अल्तकीन रसूलुल्लाह मुबारक वाज को द्री कसान दी मजमे तराल यो कसराले पदी मजमा की वर्तदन से खालिक कारशो नो चा कम जे पदी मजमा की खाली अल्तके नास्त बल कसराले द मजमी पदी आखिर के चिकम ने के नास्त बल कसराले दी मजमी ते उकतल और रवान शो उस रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई दी कम कस चिपदी मजमा के जान लजे सी को अल्तके नास्तो नुदद अल्लाह पर रहमत के जान लजे उलटाओ और अल्लाह पाक वाला पखपल रहमत के जेवर को दा अगजे के नास्तो और जमई इज्जतमंद दा कम कस चिशात के नास्तो नो रसूलुल्लाह फरमाइल दी सड़ी द अल्लाह पाक न हया उकड़ला अल्लाह दद न हया उकड़ला और कम सड़े चिरालो दी पेंडाल की दी मजमे ते उकतल वापस रवान शो न दम मखवाड़ो अल्लाह पाकम ते मखवाड़ो उस तासु तदी उलमाई किरामु जोशीला तकारीर उकरल और जमुंग दनी खल को ख्वखम दई जमुंग तखलक वलवलंगीज और जोशीलाओ तकरीर उकी नमुंग तखलक दी तडीर ज़ेत खुशाली की उस जामुंग ची दी जोशीला तकरीर त खुशाली गुवली खुशाली मंग सिर्फ जखपलम तकरीर कोम खा मजबूत तकरीर कोम खा जाउल बजान गया दोमा मातम दी खल गुली गुली शुगल मुकर्र शुगल बयान मातम दो शुगली वाला हुई खा नको सोक दाउन हुई चिकिन यारा प्लान की बान रद की या पडिंगरी रद की रद नकोम ज सिर्फ दी कौम अगा नफस चाकम द बीमारी ज़ेद अगा द तखीम मंग खलक शुगल बयानी फखो वली मंग पे पुई गुना अगा खबरों की घंटा खबरों की दाग पर घंटा तकरीर की मंग तपिंज खबरें नहीं याद न मंग खुदल तस्दक लेने न राजू तमाशे लरागलियों
او تماشبین په تماشا خوشحالیږي نو موږ تماشبین یو په تماشا خوشحالیږو نو زه به کوشش دا کومه چې شغله بیانې ته ونه کړم ما ته وختي پته لګېدله اندازه لګېدله د مجموعې په دې حالاتو پوهېږو موږ د ورځې ستاسو کال کې یو مجموعې او زمونږ هره ورځ چې کوم دی داسې مجموع سره مخامخ کېدل وي نو موږ ته پته لګي ښه چې د څه د وجې نه دا ما ته یو ځای ته سړزه تلمه نو هلته څه نور خلکو نو هغه ځای کې زما شاګردانو نو هغه جومات کې یو کس و هغه ویل کو دا مولوي صاحب دلته رالی نو زه به ورته پاسمه په بیان دوران کې نو کله چې ما بیان شروع کړ ما ته خو پته لګېدلې وه چې دې سازش جوړ کړی منصوبه جوړه کړې ده نو ده به ټیلیفون راویستو او اخوا به لاړې بیا به واپس رالی کې به ناسته ما ته مخې ته داسې مې محسوسوله چې ګینې یاره په ده باندې به روب راشي او دباو به پرې راشي بیا به چې کوم دی ما خبره به کوله ده به موبایل د جیبه راویستو داسې به لاړې او بیا به رالی کې به ناست خو چې یو څو ځل کېناسته او پاڅېده نو ما ورته ویل خفه نه شي مولي صاحب ما ویل خفه کېږه ما چې کله زمونږ بیان له راځي د چینجو د بوتل نه ګوټ کوه نو بیا به ډېر نه پاسې را پاسې زما په خبره پوهېږئ نو ما درته ویلې چې د چینجو د بوتل نه ګوټ کوه بیا به د پاسېدو تکلیف درته نه وي بهر کې ساده یو څو خبرې درته کوم تقریر مولوي صاحب وختي وکړو جوشیله تقریر درته وکړو زه به تاسو سره یو څو خبرې کوم او ماله به جواب راکوئ زه دې خلکو ته وایم مدرسې مخکې ډېرې وي که اوس ډېرې دي جماعتونه مخکې ډېرو که اوس ډېر دي او دین مخکې ډېرو که اوس ډېر دی راځئ دین درته ښیم مخکې حیا ډېره وه که اوس ډېره ده حیا مخکې ډېره وه که اوس دې ماشومانو ته تاسو غلي شئ ښه تاسو لا بچي تاسو نه په حیا پوهېږئ او نه په بې حیاتوب پوهېږئ پوهېږئ زه چې چا سره لګیم هغوی به راسره خبرې کوي تاسو بالکل په دې خولې لاس کې دی زه پلارانو سره خبرې کوم بچو سره خبرې نه کوم ښه زه په خپله پلار یم نو پلارانو سره خبرې کوم پوهېږئ تاسو بچي یې نو بچي اوسېږئ حیا مخکې ډېره وه که اوس ډېره ده خو تاسو نه تپوس دا کومه دا بې حیایي چې ډېره شوه دا دین دی دا دین دی نو دا خو بېدیني زیاته شوه نو چې بېدیني زیاته شوه تاسو څنګه وایئ چې دین زیات شو مخکې یو جومات و خو حیا په ټولو کورونو کې وه مخکې کلي کې یو مدرسه وه خو حیا په ټولو کورونو کې وه نن جوماتونه پنځه دي خو حیا په پنځو کورو کې نشته مخکې مې د مسلمان بچی چې د کوره وتا په برقه کې به وتا اوس په ماسک کې وځي مخکې مې د مسلمانې خور په تن باندې اوږدې جامې وي اوس لنډې جامې دي مخکې پیړې جامې وي اوس نرۍ جامې دي مخکې کلاو جامې وي اوس تنګې جامې دي اوس تا نه تپوس کومه مخکې چې به د مسلمان خور بار ته ووتله بازار ته به لاړله یو دکاندار به مخ سیکو او اوس په کمره کې دننه ناستې ده په چاردیوارۍ کې دننه ناستې ده خو موبایل یې ځان ته لګولی دی د امریکې سړی هم ګوري د افریقې سړی هم ګوري د قطر والی هم ګوري د سعودي والی هم ګوري د دوبۍ والی هم ګوري افغانستان والی هم ګوري د پاکستان والی هم ګوري د هندوستان والی هم ګوري زما دا خور په دې کمره کې دننه بې حیا شوله تاسو وی دین زیات شوی ما ته په معاشره کې دین وښی مخکې به سپین ږیري بابا د غټو ټکو قرآن اغوستی و جومات کې به تلاوت یې کو اوس مې سپین ږیري بابا سرې او شنې جامې پیدا کړي دي او په سپینه ږیره باندې د هلکانو د ماشومانو منځ کې ګډېږي اوس مې د دې بابا نه ډم جوړ شو مخکې به پېښور نه خلکو کلو ته یو ډم راوسته او چرته خادۍ له به راوستو اوس په هره کوڅه کې هغه ډمان چې به خلکو راوستل نه په پیسو باندې به راوستل او اوسني ډمان چې کوم دي زما عزتمندو د چو په پیالۍ او د بسکټو په پلیټ باندې چې کوم دی ما ورته له بر نښه ګډېږي
او زمای عزتمند ما پدی پویګه ما ته وکړه ما ته ما ته مخ کې ویلي ښا ګوره بیغه چنجو په بوتل خبره تاسو ته کو بس ما تاسو ته یو جمله ویلا مخکې مې د مسلمانې بچی په سترګو کې حیا وه اوس مې د مسلمانې بچی د سترګو نه حیا ووتله مخکې مې د مسلمانې بچی په تن باندې غټې جامې وي اوس جامې تنګې شولې مخکې جامې پیړې وي اوس نری شولې مخکې چې به بازار ته لاړه بې پردې به شوله اوس په کمره کې دننه مې د مسلمان بچی بے ستر شوا بی پردی شولا او داسې بی پردی شولا چې د دې مسلمانې بچی پرده چې څوک اخلي هغه مسلمان دی هغه پښتون دی هغه د دې معاشري فرد دی هغه ته غوږ کې اذان شوی هغه ته غوږ کې اقامت شوی دی او زما عزتمندو دا ورسره وي ګیم بکو او ګیم دوران کې ورته وي چې که ما دنه ګیم وګټو نو ته به دیوال تخپي اوچتې که ما دنه ګیم وګټو تبا ماتا د بدن دا اندام خی تبا ماتا د بدن دا اندام خی نو تانا تپوس کو ما زما پا معاشره کی دا بے حیائی زیتا شو کو بے زیتا نشو اس چی بے حیائی زیتا شو نو تاسو سوائن چی بے حیائی دین دے بے حیائی دین نہ دے رسول اللہ میں فرمائی الحیاء شعبت من الایمان حیاء دا ایمان حصہ دا اور زما دا معاشرین حیاء اوتلا مخ کے بماشوم پلار بد گوٹی نونی و جماعت تبے بوتو اس پلار معصوم لے پیسے ورکی او ڈم گڑی گی پلار دا معصوم پغیق کی بچیا پدی ڈم بانی پیسے اشیندہ مخ کے بد معاشری معزز سرے دا معاشری چکم نے دا معاشری چکم نے نیک سرے چی بگن لکھے دلو دا معاشری اجسے دا بچکم نے پا جماعت کی تسبیح اڑولے او اس دا اجراگانو مجلس کے ناستے دے دا معاشری معزز سڑے پا اجراگانو پیسے شندی مخ کے با سپنگیری بابا دا گٹٹو کو قرآن لاس کی نیولو اس میں سپنگیری بابا سری اور سری شکنی جامعی واچولے او دا وڑو معشمانو دا علکانو دا جنکو منس کی گڑی گی مخ کے با سکول کی چکم نے سمیتت مندو گڑا نوا اس میں سکول کی گڑا دا کالج کی گڑا دا یونیورسٹی کی گڑا دا اجرہ کی گڑا دا کسا کی گڑا دا بازار کی گڑا دا معشوم میں گڑی گی زوان میں گڑی گی سٹوڈنٹ میں گڑی گی دا گری والا گڑی گی بغیر گری والا گڑی گی مشر گڑی گی کشر گڑی گی سپنسر گڑی گی بوڑا گڑی گی بوڑائی گڑی گی پیغ لگڑی گی معشوم گڑی گی ماتا معاشرے کی دین اخائے ماتا پوسو کو چه مخ کی جماعتون لگو ہو حیاء دی روا جماعتون لگو خود دین دیرو نن ستا پا معاشرہ کی ستا پا بازار کی دا اڑو تروڑا پورا نمیلاوی کی زما پا معاشرہ کی اگا افراد دی چه پا انسانانو خسکے چه پا سناورو باننی مرحن نکی ستا و زما پا کور کی ساروے والاڑوی منگ دکاندار توی منگ لا دا بھورائی بوجھائی راکا پا خدای قسم تا تا خالص دا بوری بوجھائی پا بازار کی نمیلاوی پا دی بوجھائی کے خلق دبائی عزتمند دا لرگو بورا شامل کی تا تا خالص پائی نمیلاوی کی تا تا خالص غوڑی نمیلاوی کی مالگا کی نمیلاوٹ تے سریلیک کی نمیلاوٹ تے معشوم بچے چی دا 2 رسو دا 3 رسو معشوم دے دا آگا پا خوراک کی منگ ملاوٹ جوڑ کرے او زمین عزتمند منگ پا دی تمایو چی زمین پا معاشرہ کی دین زید شو دین پا معاشرہ کی ننے زید شوے دین دا معاشرین روان دے بی دینی سے تشوی دا بی حیائی سے تشوی دا دروغ سے تشوی دی بدکاری سے تشوی دا شراب سے تشوی دی قتل سے تشوی دے فحاشی سے تشوی دا اوریانی سے تشوی دا بی ادبی سے تشوی دا مخکب دا مسجد دا مولا پٹکے خل کو رواغست تبرکن اغب اخکل کو اسے دا مسجد دا مولا پٹکے سپیت بسر کے خودو مخکب دا مسجد دا مولا پٹکے بخن کو تعظیم پا نظر بے ورتکتل اسے خینزیر تا بسر مانک دی مخکب دا مسجد دا مولا دا گر خن کو قدر کو اس دا مسجد دا مولا گر خینزیر و شادو سر لگئی نماتا سنیو تپوسو کو جماعتونا مخ کریرو کو لگ
تاسو ول مخ کې لګو اوس ډیر دي. دریم تپوس مې دنه وکړو چې مدرسې مخ کې ډېرې وې کو اوس تاسو ول اوس. بیا مې تپوس دنه وکړو چې دین مخ کې ډېر کو اوس تاسو ول اوس. ما ته په معاشره کې دین وښایي. زما په معاشره کې دین کم دی. کو ته وایې چې جومات دین دی او ته وایې مدرسه دین دی نو دا زما او ستا د ټول نه غټه غلط فهمي ده. ځکه کو چېرته د مدرسې په زیاتېدو دین زیاتېدو، د مدرسې او د جومات په زیادت دین زیاتېدو، نو جومات په بیت الله کې دی، جومات په مکه کې دی. لیکن تاسو نه تپوس کوما په دغه جومات کې 380 بوتان نو پراته پراتو کو نو پراته پراتو کو نو پراته. جومات دی، بیت الله دی، خانه کعبه ده، خو په خانه کعبه کې په خپله خلک د الله عبادت نه کوي، د 380 خدایانو عبادت کوي. او یاد ساتئ اوس زما سوال صرف دا دی، زما په سوال مزان پوي کوي ښا تاسو ما ته متوجه شئ. ملمانه به ځي او راځي، دا زموږ ملمنو محفل دی ښا او ټول چې څوک دي تاسو ته مخامخ کېږي. ایډوکیټ صاحب تشریف آوري وکړله، خو تاسو باندې ډېر ګران وی نو تاسو د پېښور خلکو به پیل کوو نه. داسې چټي هغه موږ سره چې کوم دی دغه کوئ، د منافقت کار کوئ، ملا ته تا سره در سره یو بل ته تا سره در سره یو. اوس زما عزتمندو، اوس ما سوال دا دی چې د جومات په زیاتېدو مې دین ولې زیات نه شو؟ د مدرسې په زیاتېدو دین ولې زیات نه شو؟ مدرسې د خیر نه زه محرومه ولې؟ د مسجد د خیر نه زه محرومه ولې؟ دا دوه خبرې ستاسو مخې ته اکدم بس خبره راغونډوم به. زما په دې خبرو به ډېر سوچ کوئ. لومبنۍ خبره مې ته دا وکړله چې مخکې په کلي کې یو جومات و خو ټولو کورونو کې حیا وه. نن په کلي کې 5 جوماته دي خو په 5 کورو کې حیا نشته. مخکې په کلي کې یو مدرسه وه خو ادب په هر نوجوان کې، هر ځوان کې، هر بوډا کې و. نن زما عزتمندو مدرسې 15 دي خو زما عزتمندو زما نوجوان بې دینۍ طرف ته تللی دی. سوال مې دا دی چې د دې مدرسې د خیر نه محرومه موږ ولې یو؟ د دې جومات د خیر نه محرومه موږ ولې یو؟ په دې به سوچ کوو. د مدرسې نه خیر زما کور ته ولې نه راشي؟ د جومات نه خیر زما کور ته ولې نه راشي؟ څه وجه ده؟ ما بچی جومات ته م لېږلی، ما بچی مدرسې ته م لېږلی، ما بچی ته غوږ کې اذان هم کړی، ما بچی ته غوږ کې اقامت هم کړی، ما بچی له لاس کې سپاره هم ورکړی، ما بچی له زما عزتمندو د جومات دروازه هم ښودلې، ما بچی ته د مدرسې دروازه هم ښودلې ده. لیکن د دې باوجود زما په معاشره کې دین نشته. ولې؟ نو راځئ یو جومات دی، په دې امت په ابتدا کې یو جومات دی، د هغه جومات نوم دی بیت الله. یو مدرسه ده، د هغه مدرسې نوم دی دار ارقم. اوس دې ته به ګورو چې د دې جومات نه د چا کور ته خیر تللی، د دې جومات د خیر نه محرومه څوک دی چې د چا کور ته دین تللی، ولې تللی؟ او چې څوک محرومه دی نو ولې محرومه دی؟ زما ته متوجه څوک چې متوجه لاس اوچت کوي. زر ته چې کومې خبرې کوم دا به ځان سره لیکئ پړه باندې ښه. دا خبرې به تاسو ته نه میلاویږي. زه چې ته کوم تحدیث بن نعمت په طور د تکوم انشاءالله ما دا کابر و پیزار اوچت کړی دی. یو جومات دی، د جومات نوم څه شی دی؟ بیت الله. یو مدرسه ده، د مدرسې نوم څه دی؟ دار ارقم. اوس د دې دار ارقم او د دې بیت الله دوه ګاونډیان دي. یو ګاونډي دی ابو بکر، یو ګاونډي دی ابو جهل. تا نه تپوس کوم ایمان چاته ملاو دی؟ ایمان ابو بکر ته ملاو دی. ولی؟ ابو جهل ته نه دی ملاو. ولی؟ ابو بکر ته چې ملاو دی ولی ملاو دی؟ ابو جهل ته چې نه دی ملاو ولی نه دی ملاو؟ فرق څه دی؟ ابو بکر هم جومات ته راشي، ابو جهل هم جومات ته راشي. ابو بکر هم د جومات عزت کوي، ابو جهل هم د جومات عزت کوي. ابو بکر هم د جومات توهین نه کوي، ابو جهل هم د جومات توهین نه کوي. ابو بکر هم د بیت الله طواف کوي، ابو جهل هم د بیت الله طواف کوي. او چې کله د بیت الله د تعمیر خبر رااله، د بیت الله تعمیر کمزوری شو، نو د مکې مشرانو فیصله وکړله چې د بیت الله تعمیر به کوو، په خپلو پیسو به یې کوو، په پاکو پیسو به یې کوو، په حلالو پیسو به یې کوو. د مکې سردارانو عتبه، شیبه، ولید ابن مغیره، امیه ابن خلف، ابو لهب، ابو جهل، دا د مکې سردارانو، دې سردارانو فیصله وکړله چې د بیت الله تعمیر به په خپلو پیسو باندې کوو. اوس تا نه تپوس کومه
द बैतुल्लाह तामीर के अबू बकर ईसा गस्ते, द बैतुल्लाह पर तामीर के अबू जहलम ईसा गस्ते। सवाल दादे अबू बकरम जुमात तराजी, अबू जहलम जुमात तराजी, अबू बकरम द जुमात खिदमत कई, अबू जहलम द जुमात खिदमत कई, अबू बकरम तवाफ द बैतुल्लाह कई, अबू जहलम द बैतुल्लाह तवाफ कई, अबू बकरम द बैतुल्लाह इज्जत कई, अबू जहलम द बैतुल्लाह इज्जत कई, अबू बकरम तौहीन द बैतुल्लाह न कई, अबू जहलम द बैतुल्लाह तौहीन न कई, अबू बकरम पर बैतुल्लाह पैसे लगई, अबू जहलम पर बैतुल्लाह पैसे लगई। ईमान अबू बकर त मिलाओ दे, अबू जहल तन दे मिलाओ। वली द्वेम चीज उस्ताद थे। अबू बकर जुमात से मोहब्बत साथी, उस्ताद से मोहब्बत साथी। अबू जहल जुमात से मोहब्बत साथी, उस्ताद सरा। ईमान अबू बकर त मिलाओ दे। अबू बकर द जुमातम इज्जत कई, द उस्ताजम इज्जत कई। ईमान अबू बकर त मिलाओ दे। अबू जहल द जुमात इज्जत कई, द उस्ताज। अबू बकर जुमात बानिम पैसे लगई, उस्ताद बानिम लगई। अबू जहल पर जुमात पैसे लगई, पर उस्ताद। अबू बकर द जुमात ताजीमम कई, द उस्ताद ताजीमम कई। अबू जहल द जुमात ताजीम कई, खुद उस्ताद। ईमान अबू बकर त मिलाओ दे। मालूम दादा च दीन बजमा कोरता द जुमात न नाराजी, दीन बजमा कोरता द मदरसे न नाराजी, दीन को कोर तराजी द उस्ताद न बराजी। दीन बरछाद हो जी नाराजी उस राजी। अबू बकर स्ता महबूब जुमात प्रीदी, मक्का प्रीदी, बैतुल्लाह प्रीदी, खाना काबा प्रीदी। अबू जहल मक्का रसूलुल्लाह मक्का प्रीदी, जुमात प्रीदी, खाना काबा प्रीदी, बैतुल्लाह प्रीदी। अबू बकर न तपोस कवा तब उस्ताद प्रीदी को जुमात प्रीदी। अबू जहल न तपोस का तब जुमात प्रेदी को उस्ताद न प्रेदी। अबू बकर वही जुमात प्रेदम, उस्ताद न प्रेदम। अबू जहल वही जुमात न प्रेदम, उस्ताद प्रेदम। अबू बकर जुमात प्रेखे दे, उस्ताद ही ने प्रेखे। अबू जहल उस्ताद प्रेखे, जुमात ही ने प्रेखे। ईमान अबू बकर त मिलाओ दे, अबू जहल त ने मिलाओ। ईमान चाहता मिलाओ दे। अबू बकर खु जुमात प्रेखे। मालूम दादा चे द दीन द जुमात न नरासी, द उस्ताद न को तरासी। दलील सरे रसूलुल्लाह इंदमा अनल कासिमो ज तक़सीमून के मा, द दीन तक़सीमून के रसूलुल्लाह दे। अल्लाह खुदू मा आताकुमुर रसूलो, पैगंबर च सदर की दावाखला बल्लिग मा उनज़िल इलैक, ए पैगंबरा तने खल्को तो रसवा। जुमात तनवी चित्त तक़सीम का, मदरसे तनवी चित्त तक़सीम का। और समय इज्जत बंदो रसूलुल्लाह मक्का प्री खोदला, द मक्की जुमात प्री खोदो, मदरसे प्री खोदला, चाहते प्री खोदा द मक्की मुशरिकान। उस उस्ताद द अल्लाह पर नजर के अहम दे, को जुमात अहम दे, द अल्लाह पर नजर के उस्ताद अहम दे। दलील सरे यो आम सादा दलील लतवे स्तासु की सड़े दे अगसर डीर रुपई दी सोना वर सरदा लार की चिकम ने चावर त बसर तमान चक्की खोदला चिमाला बदा पैसे मरा के उदा सोना बम राके कोनरा के दा सर देवलम दावर तुई प्लार तटेल पुन कोमा दादा यो सड़ेरा पसिन खते दे वजने में दश्तो बेबान की मा सोक्ष्तम न चिमंदत में उनकी रातवी या पैसे राका और या सोना राका और या दे सर राका न सर वर्कम को पैसे सोना वर्कम मंगवा तसवयु वली चतज्वंदे पैसे बम राशि सोना बम राशि अल्लाह मखवरकम को सर वर्कम अल्लाह मखवर का अल्लाह बैतुल्लाह वर्का खानकाबा वर्का मदरसा वर्का जुमात वर्का तुझे राजा चर तराजा मदीने तराजा खुदाया मदीना की जुमातम नश्ता मदरसम नश्ता मदीना की जुमात नश्ता मदरसा नश्ता मक्का की जुमात स्ता मदरसा स्ता खुना द मदरसी द उस्ताद कदरस्ता न द मदरसी द तालिब कदरस्ता न द जुमात द उस्ताद कदरस्ता मकम प्रेदा खानकाबम प्रेदा बैतुल्लाम प्रेदा मदरसम प्रेदा ततिराजा चर तराजा मदीने ता मदीना की जुमात नश्ता मदरसा नश्ता आओ मदीना की जुमात नश्ता मदरसा नश्ता खो मदीना के कदरदानी द उस्ताद और द तालिब श्ता दे जुमात दल तदे द उस्ताद कदरी मदीना की रे मदरसा दल तदा द तालिब कदरी मदीना की रे अल्लाह द मदीनी हर दर दीवार मुकर्रम व मुअज़्ज़म उगर जाओ
نو الله رب العزت د مدینه منورې هر در او دیوار او هر کوڅه معظمه وګرځولا. ولی د مدینه هر کوڅه د قدردانو کوڅه ده. 1400 کاله اوښ د مدینه په کوڅو کې سپې غپانه کوي. الله دین غالب د چا نه کو د مدینه نه. مدینه کې خو جماعت نو مدرسه نه وا، مدینه کې استاد موجود او طالب موجود. دین د غلبې د لپاره استاد او طالب پکار دي، جماعت او مدرسه نه ده پکار. مدینه کې 1400 کاله اوښو ارزانی ده. ولی من داخل چلان شو خلک کوئی سودا په مدینه کې کو. ولی وی مدینه کې سودا ارزانه ملاوي. 1400 کاله اوښو مدینه کې ارزانی ده. ولی د مدینه خلکو خپل مشري د خپل مسجد امام محمد رسول الله تبارکا، د خپل مدرسې استاد محمد رسول الله تبارکلا. 1400 کاله اوښو نن د مدینه په کوڅو کې ارزانی ده. د قوم چې ترسو پورې خپل مشري خپل عالم لنی ورکړي په دې قوم کې ارزانی نشي راتله. او یو جمله د تویما د الله د نبی په نظر کې جماعت اهم دی کو استاد دلیل سره رسول الله په جماعت کې تشریف فرما دے. د جماعت نوم دی مسجد نبوي. د دې جماعت د سمکه خریدار رسول الله دی، د دې معمار رسول الله دی، د دې خطیب رسول الله دی، د دې امام رسول الله دی، د دې مقتدی ابو بکر صدیق دی، د دې مقتدی عمر فاروق دی، د دې مؤذن بلال حبشی دی. او رسول الله می فرمایي زما د منبر او د روضې په مابین کې چې راکمه ټوکړه ده دا د جنت حصہ ده. دغه جماعت دی. په دغه جماعت کې وسړی رااله میتیز واست کې ناستو صدا کې ناستو میتیز واست کې ناستو. رسول الله نه دی کور کړي نه سپېړه ور کړي نه د میتیز نه پنیمې کې پاسولې دي نه ورته سخت خبره کړي نه په صحابه وهله دي او نو ورته رسول الله سپوره خبرې کړي دي او نه می رسول الله ورته خیره کړي دي. خو رسول الله می یو علاقې ته اوې کسان د قران خودلو د پاره اولېګل سره پاره د قران خودلو د پاره اوې کسان د قران حافظان اولېګل. خلکو سره دوکاو کړلا دا د قران حافظان شهیدان کړل. رسول الله می دومره زیات قدر دیدو چې یو میش متواتر پر لپسې په مانځ کې دن ورته خیری کړی دي. څومره خیری کړی یو میش خیری کړی پر لپسې کړی. افراد ته نه کړی، ثابت قبیله ته کړی. رال او زکوان قبیله ده. رسول الله می ثابت قبیله ته خیری کړی. په دې قبیله کې بی ګناه مشته ګناهګار مشته، نارینه مشته زنانه مشته، ماشومان مشته زنانه مشته، بوډاګان مشته بوډایګان مشته. زموږ عزتمند رسول الله می ثابت قبیله ته یو میش متواتر خیری کړی. رسول الله می طائف په وادیو کې خو رسول الله می 3 ورځې خیری نه دی کړی. د اسمان پرشتو وسجړلی د رسول الله تر سید الشهدا امیر حمزه ولس ټوټې په میدان احد کې پروت دی. د رسول الله اوې تن صحابه دا په میدان د احد کې پراته دي. د چا لاسونه کټ، د چا خپې کټ، د چا پوسې کټ، د چا سینه سیر شوې ده، د چا غوږونه پرې شوي دي، د چا لاسونه پرې دي. د رسول الله خوله کې غاښونه مات، شونډه زخمی، چهره مبارک زخمی، سر مبارک زخمی. خو رسول الله می هغه خلکو ته چې احد کې د رسول الله تر 19 ټوټې کړی دی هغوی ته هم 3 ورځې خیري نه دي کړي. رسول الله می 3 کاله شعب ابي طالب کې نظر بند دی خو 3 ورځې خیري نه دي کړي. د رسول الله لور حضرت فاطمه خلکو جوړولې ده خو 3 ورځې خیري نه دي کړي. د رسول الله لورینو ته طلاق ملاو شوی خو 3 ورځې خیري نه دي کړي. د رسول الله په چهره انور خلکو لاړې توکلې دي خو 3 ورځې خیري رسول الله نه دي کړي. د رسول الله می د سورلۍ نه راغورځولې خو 3 ورځې خیري نه دي کړي. رسول الله می بیت الله ته مخامخ په سجده پروت دی خلکو ورته په شا ګن ایښی دی خو 3 ورځې خیري نه دي کړي. رسول الله می د بدر په میدان کې ټوله شپه جړلې دي خو 3 ورځې خیري نه دي کړي. رسول الله می د خندق په موقع خېټه پورې کاڼی تړلی دی خو 3 ورځې خیري رسول الله نه دي کړي. چې کله د قرآن د استاذ معامله راغله رسول الله ثابته میش پر لپسې متواتر هغه خلکو ته خیري کړي چا چې د قرآن استاد دردولی دی. جماعت کې سړی میتیز نه کړي خو خیري ورته او چې کله جماعت استاد ته تکلیف ورسو یو میش متواتر پر لپسې په مانځ کې دن نه خیري کړي. استاد نه تپوس کوم چې رسول الله ته جماعت اهم کو استاد او مونږ ته دروغجنو
اچھا تم استاد تاسو کې چا جو استاد له یو جوړ جوړ بیا غستې په ثابت جمی کې وای اسی وچ استاد راته هم دی دروغ وای د قران د ختم په مکمل دروغ وای د مسجد د امام د شپږو میاشتو بچي یتیم شوی خپه شوی نه خپا او تاسو ټول چغوالي قیدی نمبر 804 په دې قیدی 804 باندې خپای خو ستا په دې کې پیښور کې دلته د قران طالبان د مشکات طالبان قیمه شو دا غوی په خو سپو چکونه ولا ګول دا غوی په خو بقرغانو چکونه ولا ګول دا غوی خو په لختو کې وبیدلې خپه شوی نه خپه شوی ستا کور کې قولنګي چرګ پسته او بادام خوري ستا د مسجد د امام بچی نه هله شپه تېروي ستا په باتروم کې د 3 لکو ټایل لګېدلی دی ستا د مسجد امام باندې د کوټې چت راساسي تا په کور کې د 65 لکو روپو د سپی بچی ساتلی دی ستا د مسجد امام بچی سار کې سور چیس کی تا کور کې چیلنګۍ ته بنین اچولی ستا د مسجد د امام بچی د یخنۍ نه د کوټې نه باغ ته نشو راوتلی تا په غوا باندې کمبل اچولی وه ستا د مسجد د امام بوډا پلار د یخنۍ د لاسه ټوله شپه ټوخېده ما ته مسجد مې خوښ دی ما جماعت نه پرېښی ما استاد پرېښی نه ځکه زما په کور کې دین نشته ابو جهل جماعت نوم پرېښی ابو لهب جماعت نوم پرېښی عتبه جماعت نه پرېښی شیبه جماعت نه پرېښی ولید ابن مغیره جماعت نه پرېښی امام پرېښی نه استاد پرېښی نه نه ابو جهل ته ایمان ملاو دی نه عتبه ته ملاو دی نه شیبه ته ملاو دی نه ولید ابن مغیره ته ملاو دی بېګاله د خپلو بچو نه تپوس وکړئ زما په جنازه کې به څه وایي تا ته به پته ولګي چې ستا بچي ته دین څومره معلوم دی وختي مې یو ځای کې تپوس کوم مل په ټوله زندګۍ کې چا د کپړو د ایستلو چې کپړې بدلې او دا کپړې چې د پکتن باندې دا وباسي په ټوله زندګۍ کې چا د کپړو د ایستلو دعا ویلې څوک نشته اسې وایي چې دین زیات دی د جومات منارې چې به هندوانو سیخ کړې دمتوب به بند کو نن زما په حجره کې جومات ته د جومات مخې ته مې ډمانې ګډېږي ولې تاسو نه کتلي تاسو نه کتلي نن د مسلمان بچی د مسجد د امام نه سترګه نه شرمېږي یاد ساته رسول الله چې مکه فتح کړله حضرت بلال ته وی د مسجد بیت الله چت ته وخېږه اذان وکړه ولې بیت الله د عزت خاونده ده خو د بیت الله نه زیات د عزت خاوند د قرآن طالب دی د بیت الله غلاف د الله په نظر کې معظم او مکرم دی خو د طالب په تن چې کوم کمیس دی د الله په نظر کې د خانه کعبې د غلاف نه ډېر قیمتي دی او یو جمله درته وایم مکه کې خلکو وختي تاسو مولوي صاحب نه واورېدل لوريانې خښولې شراب پکې څکله کېدل قتل و غارت یو به د خپل اس صفت وکړو بل به غیبت وکړو دشمني به شروع شوه یو به خپې خورې کړې بل به تې ووالي دشمني به شروع شوه یو به اوښ پرېښودو د بل اوښ به تې اوبو مخکې وڅکلې دشمني به شروع شوله دې بیت الله ته امن کله راغلی دی بیت الله کې رسول الله 14 کاله د نبوت تېر کړي خو 3 بوتانې ته نه بار کړي په دغه جومات کې چې تر څو پورې استاذ واکدار او اختیارمند نه و نو د جومات امام محمد رسول الله به خلکو تنګو خلکو به ورته په شا ګن کېښودو خو چې کله واکدار او اختیارمند رسول الله رادن نشو نو الله اعلان وکړو ومن دخله کان آمنا الله مکه هله د امن ښار وګرځوله چې د مکې اختیار د محمد رسول الله په لاس کې راغلی مکې د امن ښار هله وګرځېدله چې د مکې اقتدار د استاذ په لاس کې رالی د مکې اختیار چې کله د مسجد د امام د محمد رسول الله په اختیار کې رالی د مدرسې د استاذ د محمد رسول الله په اختیار کې چې مکه راله مکه د امن ښار وګرځېدل موږ خطا یو موږ غلط یو او یو خبره یاد وساتئ ابوبکر صدیق ته به عمر فاروق ویلی ای ابوبکر ستا د یوې شپې د عبادت ثواب مال راکه او د یو شپه کې کمال څه دی هغه عمر چې رسول الله وی کو زما نه بعد بل پیغمبر وی عمر بن الخطاب به وی هغه عمر چې رسول الله ورته وی قیامت کې چې الله په چا ړومبنی سلام په میدان محشر کې اچوي هغه عمر بن الخطاب وی هغه عمر چې رسول الله وی ابوبکر فی الجنه عمر فی الجنه هغه عمر چې رسول الله ورته وی عمر به مې د ښي طرفه پاسي هغه عمر چې رسول الله ورته وی په جنت کې مې د یو غمي محل سیکو ډېر اعلی محل ډېر ښایسته محل زما زړه کې راغلل چې دا محل به زما وي
بیرا تجگم دے اویلے شو چی دا محل دے قریشین و جوان دے بے می یقین شو چی دا محل بزمائی چی وردن نشما یو بی بی پا کے ناستی دا اودس کی رات اویلے شو چی دا محل دا عمر بن الخطاب دے اے عمر استا غیرت رایات شو واپس روتن آغا عمر چی رسول اللہ دا اللہ نگوختے دے خدای عمرینو کی دیو پزری اسلام تا قوت ورکا آغا عمر چی پا 22.5 لاکھ مرببیل مانی دے اسلام جنڈا لہراو کردی دا آغا عمر چی فاتح تا بیت المقدس دے آغا بیت المقدس چی نند تمامی دنیا عیاش حکمرانان دا مسلمانانو یو پلسطینی معشوم نے یو گوٹ اوورشی ورکولے یو زخمی تا یو پٹائی نشی لگاولے آغا دا مسلمانانو بچی داغوی عزتونا تار تار شو داغوی عزتونا عصمتونا تار تار شو آغا بیت المقدس داغوی پخوا کی زا مسلمانانو دا قرون نا عدیری جوڑے شوی دا مارکتون نا عدیری جوڑے شوی داغوی معشومان زبح کرے شو داغوی نارینا قتل کرے شو داغوی زنانا قتل کرے شوی داغوی پا معشومانو بمبار اشو داغوی پا سپتالونو بمبار اشو داغوی پا جماعتونو بمبار اشو داغوی مدرسی رنگ شوی داغوی جماعتونو رنگ شو آغا بیت المقدس نن زمان عزت منو چه دا دی زمانی دا فرعون نا دا دی زمانی دا جابر و متکبر اسرائیل نا او دا دی زمانی دا فرعون امریکی و برطانی نسو خلن شی پورتا کوئی یو فرعون دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانیو یدبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم خداوی زامن دل علالول لورانی پری خوندلے دی ظالم نماشوب پری خوندو نی ماشوما پری خوندلا نی تورسر پری خوندو نی تورسر پری خوندو نی زوان پری خوندو نی بڑا پری خوندو نی پیغل پری خوندو نی تورسر پری خوندو نی بڑای پری خوندلا او ہاں آغا فرعون چی بماشوم پیدا شو علال بے کو دی فرعون دا مور پخی ٹکی نا تمام بچی شہیدان کل مخکد ولادت نے بچی شہیدان کل دا بتاریخ لکی چی وقت پا مسلمان دا سرا غلو آغا معشومان شہیدان شو چکم لا پیدا نو دا پیدایش نمخ کی دخل کو بچی شہیدان شو او زمین جت مندو دا دغی بیت المقدس فاتح عمر فاروق تے زمکی لکوڑا خطا کی وی عمر پتا دا انصاف حکومت نکی چی تخوزی آغا عمر چی دریاب تخط اولی کی دریابی پا خط پوئی کی آغا عمر چی زنگل زناور تخط لکی کو دشپی پا دی کسو کسو گرزیدل چیر پارے کی آغا عمر چی اسمان تو گوری نور شعات تکی دی عمر با ابو بکر صدیق طویل اے ابو بکر زمان دا طول زندگی دا عبادت ثواب تواخلا ستا دا یویش پی دا عبادت ثواب مان رکھ پا دی یوش پا کی کمال سری علماء وی عمر فاروق طول عمر دا دین خدمت کرے ابو بکر پا دیش پا دا استاد خدمت کرے عمر فاروق طول عمر دا دین سوکیداری کرے ابو بکر صدیق پا دے یوش پا دا خپل استاد سوکیداری کرے کاش چی منگ پا دے پویدلے کاش چی منگ پا دے پویدلے زخپل خبر نا گنڈوم و یو خبر زما ذہن کے واچ ہوئی کہ دا قوم ترقی گواری دین گواری دا با عالم پسیزی خدا عالم پری دی دا قوم ترقی نشی کولے دا قوم دین نشستا کولے کو توے چھ زما پا کلی کی جماعت تے نو خپکی گا مو ستاد جماعت نشاتا با رنگی خانم چلی گی کو توے چھ زما پا کلی کی مدرسہ را دا دی مدرسی نشاتا سپیدارو کی بخلق 400 پوڈرمز کی منگ لیدلی دی پا دے استرگم لیدلی دا جماعت نا دا چاکور تا دین نسی دین با دا استاد دا وجی نکور تسی منگ جماعت نا پریخے منگ استاد پریخے منگ مدرسہ نا پریخے منگ استاد پریخے او دین دا استاد دا وجی نکور تا رازی دا مدرسی دا وجی نکور تا نرازی دا خبر زان سر ذہن کے واچ ہوئی زمون کلو کی جماعتون زید شو مدرسی زید شو خود دین نشتا کو سو کوئی چی دین شتا نبیگال دا خپلو بچون تا پوسو گئی بچیا ترا تا دوئی چی زکل مرشم مالا با غسل سنگ راکی مالا با کفن سنگ راگون دی زما جنازہ با سنگ کے کستا بچے تالا غسل در کولے شی کستا بچی دین تکڑے او کستا بچے تالا غسل نش در کولے کفن نش در کولے پا دی دنیاوی ڈگرو باندی پا خدای میری قسم میزخن کو دا کل کل ویما نتاسو پوڑان دیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹک میں لگو غلطا ٹک دا کو غلطا حضر دے بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹک دا کو غلطا چا دادا نی غلط ثابت کی زی سوکشتا چی ثابتو نشی غلطا دی علماء نے تپوس کم ٹک دا کو غلطا اس پر توی ٹول وی ٹک تا تاو مالا بسم اللہ نرازیو دا مسجد دا امام توہین کو دا مدرسی دا استاذ توہین کو قلقلا خانم دا زان جوڑ کڑی دا مدرسی دا استاذ تاسو تا بیسو کخکاری اے خلکو
یاد ساته د قیامت په ورځ به د هر مظلوم وکالت دپاره څوک وي چې وکیل به وي د دې داستار د خاوند وکیل به محمد رسول الله وي. او زه خلکو ته یو جمله وایم، ابوبکر صدیق زمونږ او ستاسو د محبوب علیه السلام ټوله شپه پیراداري کړې ده، تن تنها یک یوازې په غار کې پیراداري کړې ده. نن موږ ټول قوم د ابوبکر صدیق پیراداري نشو کولی. خلک مې ابوبکر صدیق ته کنځلې کوي، خلک مې د قرآن د پاسه غټ او دسماتې کوي، خلک مې قرآن د پاسه وړوکې او دسماتې کوي، خلک مې په قرآن د پاسه سپی علالۍ. موږ د قرآن تحفظ نشو کولی. بعضې خلک اعتراض کوي د مولا په سیاست کې څه کار دی. مولا د پیغمبر وارث دی. د پیغمبر 3 کاره ډیوټي: نمبر 1 دین اشاعت، نمبر 2 دین تحفظ، نمبر دین چې کوم دی نفاذ. دا 3 کاره د پیغمبر دي او عالم د پیغمبر وارث دی. صرف په مدرسه چلولو باندې د پیغمبري وراثت چې کوم دی حق نه ادا کیږي. د دې قرآن تحفظ به کوي. ستا په دې کلي کې څوک قرآن اوسي چې زه ورته څه ویلی شم؟ ته ورته څه ویلی شي؟ نشي ویلی. تاله اختیار نشته، واک در سره نشته، قدرت در سره نشته، طاقت در سره نشته. او که یو سړی زما په دین حملاور کیږي یا زه د خپل دین نافذول غواړم، زه نشم نافذولی. ما سره واک او اختیار نشته. ما سره د واک او اختیار دپاره اقتدار پکار دی، او اقتدار دپاره به مولا په سیاست کې میدان کې ولاړه کوي. دا د دې قوم کار دی چې مولا ته خپل منډیټ ورکوي کو نه ورکوي. خو یو خبره ذهن کې واچوئ، ابوبکر صدیق د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په دې اخر وخت کې علي مرتضی ته یو جمله وی: اے علي، داسې لاس ورته ونیو، وی اے علي، سبا د رسول الله په وړاندې ما شرمنده نه کړې. هسې نه چې ووی اے فاطمه زما حق ته نه دی ادا کړی، اے فاطمه زما خیال دې نه دی ساتلی، اے فاطمه زما خدمت ته نه دی کړی. حضرت علي مرتضی ورته په ژړا شو: اے فاطمه، ما به تا ته ویلی چې رسول الله په وړاندې ما شرمنده نه کړې. هسې نه چې رسول الله ته ووی، د رسول الله په مخ کې ما ته ووی چې اے علي، تا خو زما ستا په کور کې خو ما په مړه خېټه روټۍ نه ده خوړلې. ستا د مسجد امام کو د قیامت په ورځ د رسول الله په دربار کې ودرېږي او هغه درته ووایي: حضور د دې خلکو نه تپوس وکړه چې د دوی سپو به پراټې خوړلې او زما د مسجد د امام بچو به سړه روټۍ خوړله. څه جواب به ورکوم؟ دا قوم کو د رسول الله په وړاندې د مسجد د امام د لاسه شرمنده شي، څومره به موږ او تاسو ذلیله یو. راځئ عزم وکړو، د دې پټکو لاج به ساتو، د دې مدرسو د استادانو به قدر کوو، د دې مدرسې د طالبانو به قدر کوو. الله پاک به زموږ او ستاسو کور ته دین راولي. زه د چولو والا زویم، زما پلار چولې خرڅولې، پلیټ کې به طالب ته چولې واچولې. زه هر ځای کې دا خبره کوم، زه پې نه شرمېږم. زما پلار تاسو څوک هم نه پېژنئ. زما پلار زړې جامې اچولې وي، زما د پلار په خپو کې بشلېدلی پیزار وي. زما پلار تاسو نه پېژنئ، خو زما پلار به پلیټ کې طالب ته چولې واچولې. دا اخرا په خدای مې دې قسم وي، د پلار د چولو د پلیټ د برکته دلته ناسته کوم. دا زه چې ناسته کوم دلته، دا صرف او صرف د پلار د چولو د پلیټ د برکته کوم. زما پلار به طالب ته چولې واچولې پلیټ کې بچیا. دا اخرا هغه د پلار د چولو د پلیټ د برکته دلته ناسته کوم. اوګه علماء سره محبت کور ته هم دین راشي، او که د علماء سره بغض او کینه او حسد ساتي، ستا او زما کور ته دین نشي راتلی. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د علماء قدردان جوړ کړي. واخر دعوانا الحمدلله.